ओम नमो भगवते वासुदेवाय आमर ई विशेष आलोचना को समस्त को स्वागत। आज आमे पुणी फेरीछु अतिबड़ी जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवत को। हाँ आउ आजिर विषय बहुत गुरुत्वपूर्ण। एकदम आमे द्वितीय स्कंधर प्रथम अध्याय भितर को जिबा, किंतु देखंतु एडा खाली गोटे पुराण आलोचना नुहे ना आदौ नुहे। यार परिप्रेक्षी को टिके मने पकेबा दरकार। राजा परीक्षित जांग पाखरे बंचिवा पई आउ मात्र 7 दिन अछि। हाँ से मृत्यु मुखरे अछंती और सही समय से जीवन सबुठु बड़ प्रश्न पचारुछंती आ उत्तर देउछंती स्वयं सुखदेव मुनि। तेणु यह एक माने बहुत जरूरी स्थिति रे होथवा आलोचना। एकदम ठीक कथा। एहाकू आमे एक हाई स्टेक्स कन्वर्सेशन कहि परिबा। परीक्षितंको प्रश्न हेउची मृत्यु आसन्न थिबा मनुष्यर परम कर्तव्य कोन? से कोन करिबा उचित? हाँ आउ एई प्रश्नटा देखिबाकू गले केवल परीक्षितंकर नुहे, एहा आम समस्तंकर। निश्चय। तेणु आजिरा आलोचनारे आमे से ही उत्तरर गभीरताकू टिके बुझिबाकू चेष्टा करिबा। तेणु एहार पूरा मर्म बुझिबा पाई आम सहित शेष पर्यंत रहिबाकू अनुरोध। आउ जदि एही भली ज्ञानपूर्ण विषय भल लागु थाए तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करिबाकू भूलिबे नाही। हाँ चलंतु आरंभ करिबा। चलंतु सेही अमृतमय बाणी भितरकू जिबा। परीक्षितंक प्रश्न शुणिला परे शुकदेव किपरि प्रतिक्रिया देउछंती सेठू आरंभ करिबा। हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने रोमपुलक निज देही शुक कहंती राजा चाही। हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ए तोहर पचारु जीवलोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चित्ते ए आत्माज्ञानींकर सार संसारे जन उपकार। एठी देखंतु प्रथमे शुकदेवंकर शारीरिक अवस्था से हरिंकर चरणरे ध्यान करी देहरे रोमांच सहित कहुछंती। हाँ माने से पूरापूरी सेही भाबरे बुडी रहिचंती और से सीधा उत्तर को आसुनाहांती। से प्रथमे प्रश्नर प्रशंसा करुछंती, कहुछंती गरिष्ठ प्रश्न ए तोहर। तो एहा काहींकी एते गरिष्ठ बा श्रेष्ठ प्रश्न? एटा बहुत मजादार कथा, कारण परीक्षित तो निज पाई पचरुचंती, तांकर मृत्यु पाखे आसुची। हाँ तांकर व्यक्तिगत समस्या। किंतु सुतदेव एहाकू तुरंत गोटे सार्वजनीन स्तर को नहीं जान्छंती। से कहुछंती तुमे जीवलोक हिते पचारुछ। जीवलोक हिते अर्थात एहा समग्र मानव जातिर कल्याण पाई उद्दिष्ट। साधारणतः आमे कोन पचारू, मोर कोन हबो, मु केमिति सुख पाइबी, मो चाकिरी मो परिवार। एकदम। किंतु मृत्यु बेले मनुष्यर कर्तव्य कोन, एही प्रश्नटी समस्तंक पाई प्रयुज्य। सेथिपाई एहा आत्मज्ञानींकर सार एवं जन उपकार। अर्थात या गोटे सेल्फ हेल्प प्रश्न नुहे, यह मानव जाति पाई एक मौलिक प्रश्न। वाह! किंतु किंतु ए प्रश्न पचारिबाकू लोकंक पाखरे समय काहीं? हाँ सेटा ही प्रकृत कथा। एहा परे शुकदेव संसारी लोकंकर गोटे चमत्कार चित्र अंकुछंती। हाँ से आगुको वर्णना करुछंती जे अधिकांश लोक काहींकी एही प्रश्न पचारंती नाही। संसार करिबार आसे जेते अछंती गृहबासे, इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मार हिते ज्ञान नाही। आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ निच्चे चिंती। निशा हराई अर्ध बेल निद्रा वा बोधुसंग मेल दिवसे अर्थ चिंताकूल कुटुंब पोषणे विकल। एही शेष दुई धाड़ी शुणिले लागुछि जेमिति यह 500 वर्ष तले नहे गतकाली लेखाहेछि। हाँ दिवसे अर्थ चिंताकूल कुटुंब पोषणे विकल। आजिर दिनर कॉर्पोरेट जीवन बा जणे साधारण चाकिरियार दिनचर्या तो एहाठू किछि अलगा नुहे। एकदम एहा ही जगन्नाथ दासंक भागवतर विशेषता। एहा कालजाई आउ एठी देखंतु समस्याटा केवल काम करिबा बा परिवार पोषिबारे नाही। ठीक मूल समस्या होची आत्मार हिते ज्ञान नाही। लोके एते व्यस्त माने सेमाने निजर आयुष जे धीरे धीरे सरी जाउची से कथा जानी पारु नहंती। सेमाने एते व्यस्त जे ए कथा भाबिबाकू भी समय नाही। राति निद आउ भोगरे, दिन पैसा आउ परिवार चिंतारे, एही जो डेली ग्राइंड एहा भितरे सेमाने निजर मूल अस्तित्व को ही भूली जांती। ताहेले कौन शास्त्र कहुछि जे घर संसार करिबा भूल? एटा गोटे साधारण प्रश्न आसे मनकू। ना ना आदो नुहे। एठी घर संसार को समालोचना करा जाउ नाही, बरम इंद्रिय वसे रहिबाकू समालोचना करा जाउछि। ओहो। अर्थात केवल इंद्रिय सुख पछरे दौड़ी दौड़ी जीवनर जो बड़ उद्देश्य ताकू भूली जिबाटा ही समस्या। शास्त्र कहुछि लोके निज आखिरे बापा माँ सांगसाथींकू मरुथिबार देखंती, किंतु भाबंती सेमाने अमर। हाँ एइटा ही माया।
ଏହା କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କୁହୁକ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର କେମିତି କହିବି ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିନାୟଲ। ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଡିନାୟଲ, ଏହାକୁ ତ ଆଜିକାଲି ଭାଷାରେ ଏକ କଗ୍ନିଟିଭ ବାୟସ୍ ବୋଲି କହିହେବ। ଏକଦମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁ ସତେ ଯେମିତି ଏହା ଆମ ସହ କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ପରିଚିତଙ୍କ ପରି ଯିଏ ଏହି ମାୟାରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କ'ଣ? ଏହି ଅସରନ୍ତି ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତିର ହଁ, ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଶୁକଦେବ ଏହାର ସମାଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସଂସାର ଭାବ ତେଜି, ଆତ୍ମାର ଗତି ଚିତ୍ତେ ହେଜି। ଯେ ହରି ସର୍ବଘଟେ ପୁରେ, ନିର୍ଲେପ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ତାର ମହିମା ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ, ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରି ବଦନେ, ସ୍ମରଣ କର ହୃଦଗତେ। ଯେବେ ଅଭୟ ଇଚ୍ଛା ଚିତ୍ତେ, ଜନ୍ମର ଲାଭରେ ପ୍ରମାଣ, ଅନ୍ତେ ସ୍ମରଣ ନାରାୟଣ। ବା ଏଠି 3ଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କାନରେ ଶୁଣିବା, ମୁହଁରେ କହିବା ଆଉ ହୃଦୟରେ ସ୍ମରଣ କରିବା। ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ। ହଁ, ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଲାଗୁଛି। ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର। ଏହାକୁ ଆମେ ଏକ ଫୁଲ୍ ସେନ୍ସୋରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହିପାରିବା। ଫୁଲ୍ ସେନ୍ସୋରୀ ଆପ୍ରୋଚ୍। ହଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁ, କହିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରୁ, ଆଉ ତାପରେ ତାହା ଆମ ମନରେ ରହିଯାଏ। ସେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆତ୍ମସାତ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣ, ମାନେ ଶ୍ରବଣ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ନାମ ଓ ଗୁଣକୁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ତାହା ହେଲା କୀର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଶେଷରେ? ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ବିନା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କର, ତାହା ହେଲା ସ୍ମରଣ। ଜନ୍ମର ଲାଭ ଏ ପ୍ରମାଣ, ଅନ୍ତେ ସ୍ମରଣ ନାରାୟଣ। ହଁ, ମାନେ ପୁରା ଜୀବନର ସାଧନା ସେହି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ। ଏହା ଟିକେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ହେଉନାହିଁ କି? ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦିଗଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଅତୀତ ଯେମିତି ବି ଖାଉ, ଓହୋ। ଯଦି ଅନ୍ତିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲ, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନ ସଫଳ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ୱାସନ, ଗୋଟେ ଭରସା। ଏକଦମ। ଆଉ ସାରା ଜୀବନର ଅଭ୍ୟାସ, ମାନେ ସେଇ ଶ୍ରବଣ, କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ମରଣ, ସେଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଠିକ୍। ଏହା ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ଅଭ୍ୟାସର ଫଳ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ପଥ, ଏହା କ'ଣ ଶୁକଦେବଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆବିଷ୍କାର, ନା ଏହାର କିଛି ପରମ୍ପରା ଅଛି? ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଶୁକଦେବ ନିଜେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ପୁରାତନ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷିତ ମାର୍ଗ। ପୂର୍ବେ ମିର୍ମଳ ମୁନି ଯେତେ, ତତ୍ତ୍ୱବିଚାରୀ ବେଦମତେ, ବିଧି ନିଷେଧ ଦୂର କରି, କୃଷ୍ଣର ଭାବ ହୃଦୟ ଧରି, କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଅନୁକ୍ଷଣେ, ଗୁଣନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତି ଶ୍ରବଣେ, ଏ ଭାଗବତ ଧର୍ମବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନେ ପରିମାଣେ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ମୋତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। କୋଉଟା? ବିଧି ନିଷେଧ ଦୂର କରି। ଏହା ଟିକେ ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ଶୁଭୁଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିୟମକାନୁନ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ନା, ଏହାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହେଁ ଯେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଏହାର ଗଭୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ବା ଭାବ ଆସିଯାଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଶୁଖିଲା ନିୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇବେ କି? ଯେମିତି ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନିୟମ ବହି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା। ଏହା ସ୍ୱତଃ ଆସେ। ସେହିପରି ପୂର୍ବର ମୁନିମାନେ ବେଦର କର୍ମକାଣ୍ଡରୁ ଉପରକୁ ଉଠି ସିଧାସଳଖ ଭକ୍ତିର ଭାବକୁ ଧରିଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତର ବାଣୀ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତର ବାଣୀ ହିଁ ସାକ୍ଷାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା। ଏହା ତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାମାଣିକ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକଦେବ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୋତେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଉପଦେଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଅନ୍ତକାଳେ ମୁଁ ଯେ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ମିଳେ, ମୋର ଜନକ ବ୍ୟାସମୁନି, ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶିରେ ଘେନି, ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହେଲା ଜାତ। ଟିକେ ଅଟକିଯିବା ଏଇଠି। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ଦୃଢ଼ଚିତ୍ତ। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ତ ଜଣେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସକ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାବ, ଭକ୍ତି, ଲୀଳା ଏସବୁର ସେତେଟା ମହତ୍ତ୍ୱ ନଥିଲା। ଠିକ୍। ଏହା ତ ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ମିନିମାଲିଷ୍ଟ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ରଙ୍ଗୀନ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ? ଏହାର ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଏହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କେବଳ ଭାବୁକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ।
ଶୁକଦେବଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ସଗୁଣ ସାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାବ ଜାତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏହାର ମହିମା 100 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଏକଦମ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେତୁବନ୍ଧ। ବାଃ, ଏହା ତ ଉପଦେଶକୁ ଏକ ପର୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଦେଇ ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଛି। ତେବେ ଏହି ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶେଷରେ ଫଳ କଣ ମିଳିବ? ଯିଏ ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶୁଣିବ ତାର କଣ ଲାଭ ହେବ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଳଶ୍ରୁତି କହୁ? ହଁ, ଶେଷରେ ସେହି ଫଳଶ୍ରୁତି ବା ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ପେ ଅଫ୍ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ଭାଗବତ ବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ ଯିଏ ଶୁନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅବଧାନେ, ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ତାଙ୍କ ମନ ନିଶ୍ଚଳେ ରହେ ଅନୁକ୍ଷଣ, ମୋକ୍ଷ ଇଚ୍ଛିଲା ପ୍ରାଣୀଙ୍କର, ହରି କୀର୍ତ୍ତନ ଅଟେ ଫଳ, ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଯମ ଭୟେ, ନିର୍ଭୟ ପଥେ ଚିତ୍ତ ରହେ। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ତାକୁ ନ ଲାଗେ ଯମ ଭୟେ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟର ମୁକ୍ତି। ହଁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? କିଛି ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମନ ଭଗବାନ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ପାଦରେ ନିଶ୍ଚଳ ବା ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବି ନୁହେଁ। ତାର ଚିତ୍ତ ନିର୍ଭୟ ପଥେ ଚାଲେ। ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ପାଇଁ ହରିକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନର ଧାଁ ଦୌଡ଼ ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ସମୟ ଆଉ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଜିନିଷ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସୀମିତ। ହଁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଶୁକଦେବଙ୍କ ଉପଦେଶ ହେଉଛି ସେହି ସମୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ନିବେଶ କରିବା, ଯାହା ହେଉଛି ନିଜର ଚେତନା। ଏହା ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ କରିବା ଭଳି। ବାଃ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଲୋକେ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୁଲିଯାନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ସେଇ ଯୁଗର ମାୟା। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆମ ପାଇଁ ସେହି ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ? କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସେହିଭଳି ଏକ ଅସରନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଲୁପ୍ରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନର ଏହି ପରମ ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛି? ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତର ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖି ନିଜର ଭାବ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ। ଭାଗବତର ଏହି ଅମୃତମୟ ଜ୍ଞାନ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ତୋଷାଳୀ, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱର।